the fee and student is getting the receipt and the confirmation details. In the same way, teacher can provide the teacher's personal details along with the academic details, and system is going to allocate the subject to the teachers. Admin is putting the data into the system. He is updating the data, and according to this, whatever the data is to be there, the students are taking the admissions, students are leaving the admissions, those who want to do some modifications within already existing data, such reports can be generated from the system and it will be submitted to the admin. So this is context level DFD that we have studied. Now for the same thing, we have started with the first level DFD. Is the screen visible to you all? Yes? Yes, ma'am. Okay. मॅम वॉइस ब्रेक होतोय. So what is this master entry process? Why we are doing this master entry process? What is the purpose of this master entry process? क्यों दिखाना है इसको डायग्राम में मास्टर एंट्री प्रोसेस को? Yes, can anyone? What is the use of master entry process? आठवते का मास्टर एंट्री प्रोसेस मध्ये काय दाखवलं होतं? Am I audible or not? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, are you there? So see, what is the main purpose of this master entry process? The master entry process is used to represent the database. See, whatever the entities that you are representing in the context level DFDs, in the context level DFD, whatever entities are to be there, all the entities plays the role inside this master entry process. Okay, so all these entities you have to represent within the master entry process. We are providing the input to the master entry process like admin is going to provide the details, course details, fees details, means he is putting or storing the data inside the system. Student details can be stored within this system, means already the students, those who are taken the admission, those details is already stored within the system. That data you have to represent, means student is providing the student information and that student information you have stored within the student file. The teacher is providing the teacher details, that teacher details you have stored within this teacher file or the teacher database. Now the students, those who have paid the fees, so separate file is created, that is the payment. So within the payment table you are going to store which students have paid how much amount from the fees and how much balance is to be there. Okay, so that information we have stored within this payment database or payment table. Now again, whatever the course, means admin is storing the details about the course, that details we are storing within this course database or the course file, or you can say it is a course table, because we are going to I think you are having the Access database.
सो विदिन द ऍक्सेस डेटाबेस तुम्हाला कोर्सचा टेबल क्रिएट करायचा आहे आणि त्या कोर्सच्या टेबलमध्ये तुम्हाला कोर्सची इन्फॉर्मेशन स्टोअर करायची, लाईक कोर्स आयडी, कोर्स नेम, ड्युरेशन अँड फीज फॉर दॅट पर्टिक्युलर कोर्स. दिस इन्फॉर्मेशन यू आर स्टोरिंग इनसाइड द कोर्स टेबल. आठवलं का आता? जर सपोज तुमच्याकडे पेशंट किंवा हॉस्पिटल मॅनेजमेंट सिस्टीम असेल तर तुम्ही मास्टर एंट्री प्रोसेस दाखवणार का त्या सिस्टीम मध्ये? हॉस्पिटल मॅनेजमेंट सिस्टीम हा प्रोजेक्ट तुम्ही करताय, त्या प्रोजेक्ट मध्ये तुम्हाला मास्टर एंट्री प्रोसेसची रिप्रेझेंटेशन इज रिक्वायर्ड और नॉट? येस Yes, ma'am. येस Yes, ma'am. yes, it is to be required. How it will be used then? On the left hand side or on the right hand side here, which entities you are going to represent? There will be the admin, there is a doctor, there is a patient. Okay, so doctor is going to provide the doctor details. That doctor details, whatever this doctor details you this doctor entity is going to provide you the doctor details. That doctor detail system is going to store within the doctor table. Patient is providing the patient details. That patient details you are going to store within here. You will create one patient table, and within the patient table you are going to store that particular data. In the same way, which patient has paid initial amount, this to patient which have paid for the test. So all that particular payment you are going to store within the payment table. Am I audible clearly? Yes, ma'am. Okay. See, again, one more thing is there. Suppose you are doing some reservation. Then in case of the reservation also, what type of entities will be there? There is a passenger entity. Then there is a admin. So passenger is going to give you the passenger details. Booking details will be there. So which tables you will use for the reservation system? There will be the one passenger table where you are going to store the passenger information. Then second will be the booking table will be there. So within booking table, you are going to store the information about the patient, those who have done the booking, how much amount they paid, for which date, for which means it may be train, it may be flight, it may be your bus. According to this, the reservation can be done. Then you need one more table, that is nothing but what you created passenger table. Then you created one booking table. Then I think you need one table for the information. If it is a train reservation, you are going to create the train table where you are going to store the train details, train ID, train name, then the number of seats, then source, destination, arrival time, departure time. In this way, the info or the fare. So this information you are going to store within the train table. Okay, so it depends, that is what type of system you are using. So according to that, you are going to use this master entry process within your system. Okay, so if already the system is existing, then you are going to use this master entry process. Now second is what? Inquiry process. So inquiry, what we are represented here, inquiry. For the inquiry, student is coming to the college. He is asking for the course details, fees details, eligibility details. So that according to the student request, the system is going to provide you the information, that is response to the inquiry details. That is, he is going to answer the questions for the course details, fees details and the eligibility details. See, जर तुम्हाला कुठे काही समजत नसेल तर you can unmute yourself and you can ask me the question. Okay, so when the student is going to ask any question, the details will be fetched from the course file. So what will be the data that is to be stored inside the course table? Course table मध्ये कोणता data असणार आहे? Because student is asking for the course details. Okay, so this system is also taking the data from the course table. Course table मध्ये तुम्ही कोणता data store केलेला आहे? त्या कोर्सची इन्फॉर्मेशन, म्हणजे त्या कोर्सचा आयडी, कोर्सचं नाव, त्याचं ड्युरेशन, त्याची फीज. ठीक आहे, ही इन्फॉर्मेशन तुम्ही कोर्स मधून घेता. जो कोणी इथे पर्सन असेल
तो पर्सन कोर्स टेबल मधून इन्फॉर्मेशन घेणार आणि स्टुडंटला देणार. सो स्टुडंटला आउटपुट काय मिळते तुमच्या, रिस्पॉन्स टू एन्क्वायरी डिटेल्स. आता स्टुडंटची एन्क्वायरी झाली, स्टुडंटची एन्क्वायरी झाल्यानंतर स्टुडंट विल टेक द डिसिजन वेदर ही हॅज टू टेक द ऍडमिशन ऑर नॉट. Okay, suppose he has decided to take the admission. So next process after the inquiry is nothing but what you need to fill the application form. So application form filling process is to be there. See, this is 1.0, this is 2.0, and what should be here, the numbering should be 3.0. So third process कोणती कॅरी झाली तुमची, की स्टुडंट काय करतो, एन्क्वायरी झाल्यानंतर ही हॅज डिसाइडेड टू टेक द ऍडमिशन, सो ही नीड्स टू फिल द ऍप्लिकेशन फॉर्म. सो आता ऍप्लिकेशन फॉर्म मध्ये स्टुडंटला काय काय डिटेल्स फिल करावे लागणार आहेत, स्टुडंटच्या पर्सनल डिटेल्स विचारल्या जाणार, स्टुडंटला अकॅडमिक डिटेल्स विचारल्या जाणार, स्टुडंट त्याच्यामध्ये फोटो, इवन दो इट इज ऑफलाईन ही इज गोइंग टू पेस्ट द फोटो, इफ इट इज ऑनलाईन ही इज गोइंग टू अपलोड द फोटो. Okay, then 12th mark list is required during the registration. Okay, so for this particular process either you give the name as a application form filling or you can give the name here as a registration also. Either of the word you can use here for the third process. The meaning is same, both the meanings are same, means even though the student is filling the application form or the student is doing the registration, the name is same. Now what the student will get, आता स्टुडंटने काय केलेलं आहे, स्टुडंटने त्याच्या अकॅडमिक आणि पर्सनल डिटेल्स सिस्टीमला दिलेल्या आहेत फॉर्म भरताना. मग आता सिस्टीम जनरेट काय करणार आहे, सिस्टीम त्या सगळ्या स्टुडंटने दिलेल्या डिटेल्स ज्या आहेत त्या सगळ्या व्हेरीफाय करणार, त्याची एलिजिबिलिटी चेक करणार. जर त्या स्टुडंटच्या सगळ्या डिटेल्स जर व्हेरीफाय झाल्या तर स्टुडंटला फीडबॅक मिळणार. कोणता फीडबॅक मिळणार, की द स्टुडंट्स डिटेल्स हॅज बीन ऍक्सेप्टेड, असा ऍक्सेप्टन्स डिटेल्सचा फीडबॅक स्टुडंटला मिळणार. ठीक आहे. मग आता जेव्हा स्टुडंटला हा फीडबॅक मिळतो त्यावेळेला सायमल्टेनियसली ज्या स्टुडंट्सनी ऍप्लिकेशन फॉर्म फिल केलेला आहे त्या स्टुडंटचा डेटा तुम्ही कशामध्ये स्टोअर करणार आहे, रजिस्ट्रेशन मध्ये. बिकॉज द स्टुडंट्स दोज हू हॅव रजिस्टर्ड फॉर द कोर्स, दॅट इन्फॉर्मेशन यू नीड टू स्टोअर समवेअर. गेटिंग, की या पर्टिक्युलर स्टुडंटने या पर्टिक्युलर कोर्ससाठी रजिस्ट्रेशन केलेलं आहे आणि ही त्याची एवढी त्याने फी भरलेली आहे. सो नाव टेल मी व्हॉट विल बी द डेटा दॅट यू आर गोइंग टू ऍड फॉर द रजिस्ट्रेशन टेबल. रजिस्ट्रेशन टेबल मध्ये तुम्ही कोणकोणते कॉलम्स क्रिएट कराल, इथे काय काय डेटा लागेल तुम्हाला रजिस्ट्रेशन टेबल मध्ये स्टोअर करण्यासाठी. रजिस्ट्रेशन फॉर्म नंबर. ओके, रजिस्ट्रेशन फॉर्म नंबर. अजून काय लागेल, नेम ऑफ द स्टुडंट. नेम ऑफ द स्टुडंट. Okay, but student name is already storing within this. Okay, ठीक आहे. Registration will take registration ID. Then the student name is to be stored within the registration table. अजून काय लागेल तुम्हाला, Course name. कोर्स नेम लागेल, बरोबर. अजून काय असेल रजिस्ट्रेशनच्या टेबलमध्ये, कोणता डेटा असेल, कोणत्या स्टुडंटने कोणत्या कोर्ससाठी रजिस्ट्रेशन केलेलं आहे हा डेटा तुम्ही रजिस्ट्रेशन टेबलमध्ये स्टोअर करणार आहे, बरोबर. म्हणजे तुमच्या रजिस्ट्रेशनच्या टेबलमध्ये कुठला डेटा येणार आहे, सी हियर. See, registration is to be there. So within the register we are going to have the registration ID तुम्ही क्रिएट करणार. त्याच्यानंतर स्टुडंट नेम तुम्ही स्टोअर करणार. स्टुडंट नेम सोबत तुम्ही त्या स्टुडंटने कोणत्या कोर्ससाठी ऍडमिशन घेतलंय तो डिटेल स्टोअर करणार. आता ऍप्लिकेशन फॉर्म भरताना तुम्ही ऍप्लिकेशन फी सुद्धा पे करता, सो दॅट ऍप्लिकेशन फी तुम्ही स्टोअर करणार, बरोबर. अलॉंग विथ दिस वन यू आर गोइंग टू स्टोअर सपोज द डेट, कोणत्या डेटला त्याने रजिस्ट्रेशन केलंय ती डेट तुम्ही स्टोअर करता. अजून कोणती इन्फॉर्मेशन तुम्हाला लागेल इकडे रजिस्ट्रेशन टेबलमध्ये,
की जो डेटा तुम्हाला रिपोर्ट जनरेट करताना that will be very useful or it will be mandatory for generation of the reports. असा अजून कोणता डेटा तुम्हाला लागेल रजिस्ट्रेशन टेबल मध्ये स्टोअर करण्यासाठी? रजिस्ट्रेशन आयडी इज नथिंग बट व्हॉट युअर फॉर्म आयडी. फॉर्म वरती जो नंबर असणार आहे तो तुमचा रजिस्ट्रेशन आयडी झाला. या स्टुडंटने या कोर्ससाठी या डेटला रजिस्ट्रेशन केलं आहे आणि त्याने एवढी फीस पे केलेली आहे. ओके, ठीक आहे. सो दीज आर द बेसिक attributes or you can say the columns which will be required within the registration table. Okay, so these details as soon as student is going to do the registration, student ने registration process केल्यानंतर या सगळ्या डिटेल्स तुमच्या रजिस्ट्रेशन टेबल मध्ये स्टोअर होणार आहेत. ठीक आहे. अकाउंट टेबल कशासाठी घेतलं होतं आपण? अकाउंट टेबल मध्ये काय स्टोअर केलं होतं? अकाउंट टेबल मध्ये काय स्टोअर असणार आहे? हे अकाउंट कोण हँडल करणार आहे? ऍडमिन हँडल करणार आहे, बरोबर. आता स्टुडंट जेव्हा पेमेंट करणार, ते पेमेंट सपोज ऑनलाईन पेमेंट असेल तर ते त्याच्यासाठी एखादा कॉलेजचा ट्रान्झॅक्शन आयडी असेल, तो ट्रान्झॅक्शन आयडी लागणार आहे. त्या ट्रान्झॅक्शन आयडी सोबत स्टुडंट आयडी लागणार आहे किंवा रजिस्ट्रेशन आयडी लागेल किंवा स्टुडंट नेम लागेल आणि त्याच्यासोबत फीज लागेल. सो हे 3 फील्ड्स तुम्हाला आणि डेट जर तुम्हाला स्टोअर करून ठेवायची असेल तर डेट इज ऑल्सो इम्पॉर्टंट इन टर्म्स ऑफ द ट्रान्झॅक्शन्स. ठीक आहे. हे 3 ते 4 फील्ड्स यू विल रिक्वायर टू ऍड इनसाइड दिस अकाउंट टेबल. सो after doing this application form filling or after doing this registration is nothing. It is not the mean that the student is compulsory he is going to take the admission. He just occupying the seat from the college. Okay, so what will be the next process? Now student has filled the form, student has got feedback from the college that details have been accepted. Next, what will be the process? पुढची प्रोसेस कुठली असेल फॉर्म फिल केल्यानंतरची? ऍडमिशन प्रोसेस. ऍडमिशन प्रोसेस. So here you can add the admission process. So this the number, change the number immediately. It is 4.0. Now the process name is admission process. Process you don't write here it as a process. Okay, why? Because the circle can represent a process. The meaning of circle is nothing but what? Circle itself represent a process. So there is no need to write the process. Just give the name of that particular process. Admission. Okay, so now who is going to provide the details? Student will provide the details. So what type of details the student will provide during the admission? Student has already registered. So how he is going to take the admission? किंवा ऍडमिशन घेताना स्टुडंटला सिस्टीमला कोणत्या डिटेल्स सेंड कराव्या लागतील किंवा ही नीड्स टू सबमिट दॅट डिटेल्स फॉर टेकिंग द ऍडमिशन. बोला लवकर चला. रजिस्ट्रेशन फॉर्म. ओके, व्हेरी गुड. कोर्स फीस. मार्कशीट. येस, ऑल डॉक्युमेंट्स. ओके, आता इथे तुम्ही काय काय ऍड करणार? पहिले रजिस्ट्रेशन फॉर्म तुम्ही सबमिट करणार. ठीक आहे. त्याच्यानंतर काय करणार? रजिस्ट्रेशन फॉर्म सोबत जे काही डॉक्युमेंट्स असतात ते डॉक्युमेंट्स तुम्ही सबमिट करणार. म्हणजे तुमचे कॅटेगरी सर्टिफिकेट्स असतील, एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट्स असतील, त्याच्यानंतर तुमचं डोमासाईल सर्टिफिकेट असेल, नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट्स असतील, 12चे मार्क लिस्ट असतील, त्याच्यानंतर लिव्हिंग सर्टिफिकेट असतील. हे सगळे सर्टिफिकेट्स तुम्हाला किंवा त्याची झेरॉक्स इन केस ऑफ द डॉक्युमेंट्स यू नीड टू सबमिट इट टू द सिस्टीम किंवा कॉलेजला सबमिट करावे लागतील. डॉक्युमेंट सोबत तुम्हाला काय सबमिट करावं लागेल? फीज, कोर्स फीज तुम्हाला सबमिट करावी लागेल. ओके, अजून काय लागेल का इकडे तुम्हाला? डॉक्युमेंट्स, फीज, रजिस्ट्रेशन फॉर्म स्टुडंट काय करणार? सिस्टीमला देणार.
फॉर द ऍडमिशन. अजून तुम्ही विचार करा, अजून काही देता का तुम्ही ऍडमिशन घेताना? Course details already you mentioned within the application form, so separately there is no need to write it here. Course details. ओके. आता पुढे काय होणार आहे, तुमची ऍडमिशन प्रोसेस होणार आहे. ऍडमिशन प्रोसेस होत असताना तुमचं बिलिंग पण होणार आहे. बिलिंग आणि ऍडमिशन ह्या दोन्ही प्रोसेस तुम्ही कंबाइनली इथे रिप्रेझेंट करतात. आता ऍडमिशन कधी होतं कन्फर्म? जेव्हा तुम्ही फी पेमेंट करता. आता तुम्ही स्टुडंट काय करतोय, सायमल्टेनियसली डॉक्युमेंट सोबत फीज पण पे करतोय. त्यामुळे ऍडमिशन आणि बिलिंग ही कंबाईन प्रोसेस आपण इथे रिप्रेझेंट करतोय. आता ऍडमिशन घेतल्यानंतर स्टुडंटला काय मिळणार आहे? रिसिट मिळते, बरोबर? रिसिट मिळते आणि अजून काय मिळतं? अजून काय मिळते इन्फॉर्मेशन स्टुडंटला? कोर्स डिटेल्स, अपडेटेड कोर्स डिटेल्स मीन्स व्हॉट? अपडेटेड कोर्स डिटेल्स म्हणजे काय? की कॉलेज कधी स्टार्ट होणार आहे किंवा काय, या सगळ्या डेट्स त्याला स्टुडंटला इन्फॉर्म केल्या जाणार. म्हणजे ही स्टुडंटला आउटपुट मिळणार आहे सिस्टीम कडून. मेन रिसिट मिळणार आहे आणि रिसिट सोबत तुमचा कोर्स कोणत्या डेटला कुठे स्टार्ट होणार ते सगळी इन्फॉर्मेशन स्टुडंटला इन्फॉर्म केली जाणार. आता जेव्हा स्टुडंट ऍडमिशन घेतो त्यावेळेला कोणकोणते टेबल्स ऍक्टिव्ह होतात? लवकर बोला. ऍडमिशन घेताना डेटा, ऍडमिशन प्रोसेस साठी डेटा कोणत्या टेबल मधून येतो, प्रोसेस होतो आणि कोणत्या टेबल मध्ये जाऊन परत तो स्टोअर होतो, हे सांगा. चला लवकर लवकर. पहिले काय? रजिस्ट्रेशन फॉर्म आहे ना, रजिस्ट्रेशन फॉर्मची प्रिंट देतोय. म्हणजे डेटा कुठून येतोय? रजिस्ट्रेशन टेबल मधून येतोय ना. मग तुम्हाला काय करावं लागेल, इथे एक रजिस्ट्रेशन टेबल घ्यावं लागेल इनपुट साइडला. रजिस्ट्रेशन टेबल मधून तुमचा रजिस्ट्रेशन डिटेल्स तुमच्या सिस्टीमला इनपुट जात आहेत हे तुम्हाला रिप्रेझेंट करावं लागेल. ठीक आहे. इकडे सो इथे तुमचा आला रजिस्ट्रेशन टेबल. सो हिअर आय एम रायटिंग इट इज अ रजिस्ट्रेशन. जे नाव दिलं असेल तेच वापरा. रजिस्ट्रेशन. सो दिस इज रजिस्ट्रेशन टेबल. रजिस्ट्रेशन टेबल मधून सिस्टीम काय करणार, खरंच त्या स्टुडंटने रजिस्ट्रेशन केलं आहे का ते चेक करणार. हा डेटा गेला रजिस्ट्रेशन मधून सगळा. त्याच्यानंतर अजून कोणत्या टेबल मधून डेटा जाणार आहे? ऍडमिशन घेताना सिस्टीमला इथे नाव द्यायचं, या ऍरोला नाव द्यायचं रजिस्ट्रेशन डिटेल्स. अजून ऍडमिशन घेताना अजून कुठून जाणार आहे डेटा? फीस पेमेंट केले. सॉरी, फीस पेमेंट केले का नाही? फीज पेमेंट केले की नाही? फीज पेमेंटसाठी तू कोणता टेबल सांगशील मला इथे रिप्रेझेंट करायला ऑन द इनपुट साइड? इथे मी अकाउंट टेबल पण रिप्रेझेंट करू असं आहे का ललित? हा, सी रजिस्ट्रेशनच्या टेबलमध्ये आपण दाखवलेलं आहे की रजिस्ट्रेशन करताना फीस सुद्धा तुम्ही ऍक्सेप्ट करताय स्टुडंट कडून. त्यामुळे तुम्हाला इथे सुद्धा मिळणार आहे की त्या स्टुडंटने त्या फॉर्मची पूर्ण फी सबमिट केली आहे का नाहीये. त्यामुळे परत मला इथे अकाउंट टेबल घ्यायची गरज नाहीये. ठीक आहे, कारण का रजिस्ट्रेशन टेबल मधून इन्फॉर्मेशन मला मिळणार आहे की त्या स्टुडंटने त्या कोर्ससाठी रजिस्ट्रेशन फी पे केली आहे की नाही. जोपर्यंत रजिस्ट्रेशन फी पे करणार नाहीये तोपर्यंत त्याला फॉर्मच मिळणार नाहीये. ओके, त्यामुळे फक्त रजिस्ट्रेशन मधून तुम्ही डिटेल्स घेऊ शकता. जेव्हा ऍडमिन किंवा कॉलेज जेव्हा एखाद्या स्टुडंटचं ऍडमिशन करणार आहे तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म चेक करणार, त्याचे डॉक्युमेंट्स चेक करणार, त्याने फीस किती पे करतोय ते चेक करणार. आता हे सगळं घेतल्यानंतर
तुम्ही या साईडला एक कोर्स फाईल मधून पण इनपुट दाखवू शकता. इथे कोर्सचा काय डेटा लागेल? कॅन एनीवन? सपोज मी बोलले की ऍडमिशन करताना मला कोर्सचा पण डेटा दाखवायचा आहे, तर इज इट रिक्वायर्ड टू रिप्रेझेंट द कोर्स डिटेल्स as an input for the registration process? Yes or no? नो मॅम. कारण की ते रजिस्ट्रेशन मध्ये सगळं आलं असेल ना पहिल्यापासून, त्याच्यामुळे डेटा सेव्ह करायच्या वेळेस. सी इथे कोर्सचा डिटेल्स तुम्ही दाखवू पण शकता किंवा नाही दाखवलं तरी डिपेंड्स ऑन यू. कसं की ही सिस्टीम ऍडमिशन करते. सिस्टीम ऍडमिशन करत असताना फक्त एकाच कोर्ससाठी ऍडमिशन नाही करत आहे. स्टुडंट वेगवेगळ्या स्ट्रीम मधून येतात, वेगवेगळ्या कोर्ससाठी ऍडमिशन्स घेतात. त्यावेळेला प्रत्येक कोर्सची फीस किती आहे हे तर त्या अकाउंट सेक्शन वाल्याला पाठच असतं. त्यामुळे इट डिपेंड्स की प्रत्येक वेळेला तो कोर्स टेबल रेफर करेल किंवा नाही रेफर करेल. स्टार्टिंगला जोपर्यंत तो हॅबिच्युअल होत नाही तोपर्यंत तो कोर्स टेबल रेफर करू शकतो. या कोर्सची किती फी आहे हे चेक करण्यासाठी. एकदा 2-3 दिवस झाले ऍडमिशन प्रोसेसमध्ये, तो रुटीन मध्ये गेला की परत त्या कोर्स टेबल चेक परत ओपन करून या कोर्ससाठी एवढी फी आहे, या कोर्ससाठी एवढी फी आहे, हे प्रत्येक वेळेला त्याला चेक करत बसायला लागणार नाही. ते त्याला मीन्स यूज टू होऊन जाणार आहे तो त्याच्यामध्ये. ठीक आहे. त्यामुळे इट डिपेंड्स की तुम्ही इथे कोर्स डिटेल्स रिप्रेझेंट करताय की नाही रिप्रेझेंट करत आहे सिस्टीमसाठी. आता मला सांगा, जेव्हा ऍडमिशन कन्फर्म होतं स्टुडंटचं त्यावेळेला कोणकोणत्या टेबल्समध्ये चेंजेस होतात? कोणकोणत्या टेबल्समध्ये तुम्ही चेंजेस करणार? ज्या स्टुडंट्सनी ऍडमिशन घेतला आहे तो डेटा तुम्ही कोणकोणत्या टेबल्समध्ये स्टोअर करणार? सिंपल सांगा ना, पहिले कोणता टेबल लागेल तुम्हाला कंपल्सरी? स्टुडंट फी पे करतोय ना, मग स्टुडंट फी पे करताना तो फी कशामध्ये जाणार आहे? कुठल्या टेबल मध्ये जाणार? अकाउंट मध्ये जाणार. बरोबर. मग इथे लगेच लिहून टाकायचं अकाउंट टेबल. अकाउंट टेबल मध्ये डेटा ऍड होणार. अजून कशामध्ये ऍड होणार? तुम्ही हा डेटा कुठे स्टोअर करताय सांगा? तुम्ही ऍडमिशन प्रोसेस करताय, कोणकोणत्या स्टुडंटने ऍडमिशन घेतलेले त्या कोर्ससाठी, हा डेटा कुठे स्टोअर करताय तुम्ही? तो पण डेटा तुम्हाला स्टोअर करावा लागेल ना, की कोणत्या स्टुडंटने कोणत्या कोर्ससाठी ऍडमिशन घेतलेलं आहे. जेव्हा ER डायग्राम मध्ये तुम्ही स्टुडंट आणि कोर्स, स्टुडंट टेक्स ऍडमिशन फॉर द कोर्स, जेव्हा तुम्ही लिंक करणार आहे, सो वन स्टुडंट कॅन टेक द ऍडमिशन फॉर द वन कोर्स, मेनी स्टुडंट्स कॅन टेक द ऍडमिशन फॉर द वन कोर्स. बरोबर ना? त्यावेळेला तुम्ही कोणत्या टेबलमध्ये डेटा अपडेट करणार? स्टुडंट मध्ये करणार का कोर्स मध्ये करणार? थर्ड टेबल लागेल का? थर्ड टेबल लागेल का? सी थर्ड टेबल डिपेंड्स की तुम्ही लिंक कसं केलेलं आहे दोघांना. स्टुडंट मध्ये तुम्ही स्टुडंट आयडी घेतला आणि स्टुडंट नेम घेतला आणि रिमेनिंग डिटेल्स घेतल्या. कोर्स मध्ये तुम्ही काय घेतलंय? कोर्स आयडी घेतला, कोर्स नेम घेतला, त्याची फीस घेतली, ड्युरेशन घेतलं. आता मला काय दाखवायचंय की या स्टुडंटने या कोर्ससाठी ऍडमिशन घेतलंय. सो यू कॅन टेक द थर्ड टेबल ऍज अ SC. Many students can admit for the many courses. One student admit for the one course. One student can take the admission for more than one course. Is it to be applicable? Is it to be applicable? One student, one course, okay. One student, many course. आहे का applicable? No, ma'am. नो मॅम. No. ठीक है. If it is not, you cannot create the third table. But you can think the reverse way. Many students can take the admission for one course. Many to one. Many कोण आहे? Students आहेत. आणि कोर्स काय? वन आहे. मेनी स्टुडंट्स वन कोर्स. त्यावेळेला काय सांगितलं तुम्हाला? रिलेशनशिप मध्ये काय चेंज करायचं? एका कोर्स वनची प्रायमरी की वनची प्रायमरी की कशामध्ये टाकायची?
मेनी Many च्या मध्ये table टाकायचे. म्हणजे इथे काय येणार आहे, स्टुडंट टेबल मध्ये, या स्टुडंट टेबल मध्ये तुम्ही काय ऍड करणार, स्टुडंट कोण आहे, मेनी आहे ना, आणि कोर्स कोण आहे, 1 आहे. मग 1 ची प्रायमरी की कशामध्ये जाणार आहे, स्टुडंट मध्ये जाणार आहे. म्हणजे डेटा कशामध्ये अपडेट होतोय बघा कशा पद्धतीने, या स्टुडंटने या कोर्ससाठी ऍडमिशन घेतलेलं आहे, तो त्याच्यासाठी तुम्ही कोणता टेबल यूज केलेला आहे, स्टुडंट टेबल क्रिएट केलेला आहे, बरोबर ना. मग त्या स्टुडंट टेबल मध्ये तुमचा CID ऑलरेडी आहे. मग तुम्ही इथे सुद्धा हे तुमचं रिलेशनशिप प्रेझेंट होते की दिस इज द स्टुडंट, दिस स्टुडंट हॅज टेकन द ऍडमिशन फॉर दिस कोर्स. ओके, सो यू आर गोइंग टू डू द चेंज इनसाइड द स्टुडंट टेबल, or you are going to store the information inside the student table. So इथे तुमचा आला स्टुडंट टेबल. ठीक आहे, अकाउंट मध्ये सगळे फीसचे डिटेल्स गेल्या, या स्टुडंटने या कोर्ससाठी ऍडमिशन घेताना एवढी फीस पे केलेली आहे, त्याच्यामध्ये तुमचा बॅलन्सचा कॉलम येईल, स्टुडंट ID येईल, अकाउंट ID येईल, त्याच्यानंतर अकाउंटचं नेम येईल, त्याच्यानंतर अजून काही तुम्हाला ट्रान्झॅक्शन डिटेल्स हवे असतील तर त्या तुम्ही ऍड करू शकता अकाउंट टेबलमध्ये, डेट ऍड करू शकता, आणि फक्त ऍरो कोणत्या साईडला येणार आहे, आउटपुट साईडला येणार आहे. ठीक आहे, म्हणजे स्टुडंटनी फी पे केली, ती अकाउंटमध्ये स्टोअर केली, त्याच्यानंतर तुम्ही काय केलं, स्टुडंटने ऍडमिशन घेतलं आणि त्या ऍडमिशन डिटेल्स तुम्ही कशामध्ये स्टोअर केल्या, स्टुडंट टेबलमध्ये जाऊन तुम्ही अपडेट केलं. ओके, सो दिस इज द ऍडमिशन प्रोसेस. अजून कुठला टेबल तुम्हाला लागेल का इथे, तुम्हाला वाटतंय का अजून कुठले कुठले टेबल्स होते? ठीक आहे, इथे पेमेंट टेबल होता. सो यू कॅन रेफर आयदर द पेमेंट और द अकाउंट, आयदर ऑफ द टेबल यू कॅन यूज. ओके, दोन वेगवेगळे टेबल्स घ्यायची गरज नाहीये. इथे जर अकाउंट घेतला तर तुम्ही सगळीकडे अकाउंटच प्रेफर करा, जर पेमेंट असेल तर पेमेंट टेबलच प्रिफर करा, काहीतरी एकच नाव फॉलो करा. सो ऍडमिशन प्रोसेस समजला का सगळ्यांना? स्टुडंटने रजिस्ट्रेशन फॉर्म सबमिट केला, फॉर्म सोबत डॉक्युमेंट्स दिले, डॉक्युमेंट सोबत फीज केली पे. ठीक आहे, फीज पे केल्यानंतर फीज ही प्रोसेस करण्यासाठी सिस्टीमने रजिस्ट्रेशन मधून चेक केल्या सगळ्या डिटेल्स. जर तो नवीन ऍडमिन असेल तर सायमल्टेनियसली ही इज गोइंग टू प्रिफर द कोर्स फाईल, की कोर्स फाईल मध्ये तो चेक करणार की या कोर्सची किती फी आहे. इट्स नॉट कंपल्सरी द कोर्स फाईल टू रिप्रेझेंट हिअर, इट डिपेंड्स की तुम्ही दाखवली तरी चालेल, नाही दाखवली तरी चालेल. ऍडमिशन घेतोय स्टुडंट, ऍडमिशन घेतलं, फीज पे केली, स्टुडंटला आउटपुट दिलं, स्टुडंटला आउटपुट दिल्यानंतर जी फीज होती ती अकाउंटमध्ये स्टोअर केली, त्याच्यानंतर त्याने किती अमाऊंट केली, त्याचा किती बॅलन्स आहे हे सगळं तुम्ही अकाउंटमध्ये स्टोअर केलं. अकाउंटमध्ये फीज गेल्यानंतर तुम्ही त्याची एंट्री स्टुडंटमध्ये केली की या स्टुडंट नवीन ऍडमिशन झालेले आहे आणि त्या स्टुडंटचे या कोर्ससाठी ऍडमिशन घेतलेले. ठीक आहे, या पद्धतीने तुमचं स्टुडंट टेबलमध्ये सुद्धा अपडेटेड आहे, प्रत्येक ऍरोला नाव द्यायचंय. ओके, या स्टुडंटमध्ये काय लिहिणार तुम्ही, स्टुडंट कोर्स ऍडमिशन डिटेल्स तुम्ही स्टोअर केलं. आता ही ऍडमिशन प्रोसेस झाली, आता पुढे काय करणार, ऍडमिशन केल्यानंतर नेक्स्ट प्रोसेस काय असते, जर तुम्हाला कॅन्सलेशन प्रोसेस दाखवायची असेल तर यू कॅन रिप्रेझेंट आफ्टर दिस 4.0. Student can cancel the admission also. So that admission process, if cancellation process, if you want to represent, you can represent it. So you can make that particular process as a 5.0. Admission घेणार आणि admission घेतल्यानंतर काय होणार आहे, तुमचं तुम्ही कॅन्सलेशन प्रोसेस करू शकता. बिफोर ऍडमिशन यू कॅनॉट डू द कॅन्सलेशन प्रोसेस, गेटिंग. सो त्यामुळे तुम्हाला जर हवा असेल तर तुम्ही कॅन्सलेशन प्रोसेस सुद्धा रिप्रेझेंट करू शकता DFD मध्ये. ती प्रोसेस तुम्ही इकडे 4.0 च्या नंतर रिप्रेझेंट करा. ॲरो खाली का जात नाही, जस्ट अ मिनिट.
So now tell me, after cancellation, which process you will represent here? Are you there? Yes or no? Yes, ma'am. Okay. So if you want, you can represent this admission process. After admission, you can represent the cancellation process. It is to be here. Cancellation process, how it will run? So it will be 5.0. So change the name of the process, make it cancellation. Cancellation, admission cancellation, or the cancellation process is to be here. Student is going to give the details about the cancellation, की त्या स्टुडंटला कोणत्या कोर्ससाठी ऍडमिशन कॅन्सल करायचं हे डिटेल्स तो काय करणार आहे, सिस्टीमला देणार आहे. सो इट इज द कॅन्सलेशन डिटेल्स द स्टुडंट इज गोइंग टू प्रोव्हाइड टू द सिस्टीम. ठीक आहे. आता पुढे अजून इनपुट कुठून जाणार आहे सिस्टीमला? जेव्हा तुम्ही एखादं ऍडमिशन कॅन्सल करता त्यावेळेला तुम्ही कसं क्रॉस चेक करणार की त्या स्टुडंटने ऍडमिशन घेतलंय का नाही घेतलंय? कशामध्ये स्टोअर केलाय तुम्ही तो डेटा? रजिस्ट्रेशन. स्टुडंट मध्ये. येस, स्टुडंट मध्ये स्टोअर केले. रजिस्ट्रेशनचं काहीच फरक पडत नाही. रजिस्ट्रेशन कितीही स्टुडंट्स करू शकतात. रजिस्ट्रेशन केलेला प्रत्येक स्टुडंट हा ऍडमिशन घेतोच, इज नॉट कंपल्सरी. ठीक आहे. ऍक्च्युअल ऍडमिशन कोणी घेतलेलं आहे? ज्यांना आपण स्टुडंट फाईल मध्ये स्टोअर केले त्यांनी. ओके. सो तुम्हाला स्टुडंटचा डेटाबेस इथे रिप्रेझेंट करावा लागेल. वर्ड आहे ना, खूप कॉम्प्लिकेटेड आहे. ठीक आहे. स्टुडंट मधून तुम्ही काय चेक करणार? खरंच त्या स्टुडंटने ऍडमिशन घेतलं आहे का त्या कोर्सला ते चेक करणार. अजून काय चेक करणार? स्टुडंट कॅन्सलेशन करता. येस, की त्या स्टुडंटने किती फीज पे केली आहे ते सुद्धा तुम्ही सायमल्टेनियसली चेक करणार. आणि ते डिटेल्स तुम्ही कशामध्ये स्टोअर केलेले आहेत? अकाउंट टेबल मध्ये स्टोअर केलेले आहेत. त्यामुळे तुमचे इनपुट कशामधून जाणार आहे? स्टुडंट मधून आणि अकाउंट मधून. स्टुडंट मधून काय जाणार की त्या स्टुडंटने त्या कोर्ससाठी ऍडमिशन घेतलं आहे का हे तुम्ही कन्फर्म करणार. आणि हे कन्फर्म झाल्यानंतर मग तुम्ही काय चेक करणार की त्या स्टुडंटने किती फी पे केलेली आहे. फुल फी पे केलेली आहे का, त्याची काही फीज बॅलन्स आहे, हे सगळ्या डिटेल्स तुम्ही चेक करणार. हे सगळं चेक केल्यानंतर त्या स्टुडंटचं ऍडमिशन कॅन्सल होणार. कॅन्सल प्रोसेस झाल्यानंतर आउटपुटला इकडे स्टुडंटला काय मिळणार आहे? स्टुडंटला रिफंड मिळणार. ओके, व्हेरी गुड. रिफंड मिळणार. अजून काय मिळणार? कॅन्सलेशन डिटेल्स मिळणार की खरंच त्याच्या, किंवा एक्नॉलेजमेंट मिळणार. यू कॅन राईट. ठीक आहे. एक्नॉलेजमेंट अबाउट कॅन्सलेशन प्रोसेस. अजून काय मिळेल का? नाही. ठीक आहे. हे दोन गोष्टी पण सफिशियंट आहेत की रिफंड मिळाला फीज मधला आणि एक्नॉलेजमेंट मिळाला त्याला. आता पुढे, आता जेव्हा स्टुडंट ऍडमिशन कॅन्सल करतो तेव्हा कोणत्या टेबलमध्ये डेटा अपडेट होतोय? अकाउंट टेबल मध्ये. येस, अकाउंट टेबल मध्ये डेटा ऍड होतोय. ठीक आहे. अकाउंट टेबल मध्ये तुम्ही चेंजेस केले, त्या स्टुडंट चे रिफंडचे अपडेट केले. अजून स्टुडंट टेबल मध्ये सुद्धा तुम्ही एंट्री करणार, किंवा एखादा तुमचा कॅन्सलेशनचा टेबल तुम्ही बनवू शकता, त्याच्यामध्ये ऍड करू शकता. ऍज वेल एज स्टुडंट टेबल मधून सुद्धा तुम्ही डेटा घेऊ शकता आणि स्टुडंट टेबल मध्ये अपडेट करू शकता की स्टुडंट टेबल मध्ये तुम्ही रिप्रेझेंट केलं होतं की या स्टुडंटने या कोर्ससाठी ऍडमिशन घेतलेलं आहे. आता तुम्हाला काय रिप्रेझेंट करायचं? या स्टुडंटनी ऍडमिशन कॅन्सल केलेलं आहे. ठीक आहे. त्यामुळे एक तुम्ही सेपरेट टेबल सुद्धा क्रिएट करू शकता ओनली फॉर द कॅन्सलेशन. ओके. आणि तो डेटा पण तुमचा स्टुडंट टेबलशी लिंक्ड असला पाहिजे, कारण का त्या स्टुडंटची डिटेल्स तुमच्या ऍडमिटेड स्टुडंट्स मध्ये नाही झाली पाहिजे त्याच्यासाठी. ठीक आहे. हे झालं तुमचं कॅन्सलेशन प्रोसेस. कॅन्सलेशन करताना तुमचा अकाउंट टेबल अपडेट होणार आहे, कारण का फीज मायनस होणार आहे अकाउंट मधून,
आणि तुमच्या स्टुडंट टेबल मधून सुद्धा डेटा अपडेट होणार आहे कॅन्सलेशन डिटेल्समुळे. आता पुढे कॅन्सल केल्यानंतर पुढची लास्ट प्रोसेस सांगा कोणती असते. अजून कॉलेज ऍडमिशन साठी कोणते डिटेल्स राहिलेले आहेत का तुमच्या? अजून कुठली प्रोसेस राहिली असं वाटतंय का तुम्हाला? नो मॅम. Okay. See, when you think that is all the process you have represented, the last process which is required to represent is report generation. Okay. So report generation मध्ये काय करायचं? जसं तुम्ही मास्टर एंट्री तुम्हाला सांगितलं की जिथे जिथे तुमचा डेटा ऑलरेडी एक्झिस्ट असणार आहे त्यावेळेला मास्टर एंट्री प्रोसेस दाखवायची. त्याच पद्धतीने रिपोर्ट जनरेशन प्रोसेस सुद्धा रिप्रेझेंट करायची ऍट द एंड ऑफ द DFD. आणि त्याच्यामध्ये तुम्हाला रिप्रेझेंट करायचं आहे द वे you use the number of tables and the entities. So this is your report generation process. Report generation process मध्ये लक्षात ठेवायचं की डेटा किंवा रिपोर्ट्स जे आहेत ते कोणाला मिळणार आहेत? स्टुडंटला मिळणार आहेत का ऍडमिनला मिळणार आहे? रिपोर्ट जनरेट होऊन कोणाला मिळणार? ऍडमिनला मिळणार. मग आउटपुट इज टू बी रिसिव्ड बाय द ऍडमिन. रिपोर्ट्स कोणते असतील? किती स्टुडंटचे ऍडमिशन झाले प्रत्येक कोर्स वाईज, किती स्टुडंटचे ऍडमिशन्स कॅन्सल झाले, त्याच्यानंतर ऍडमिशन घेतलेल्या स्टुडंट्स पैकी किती जण बॉईज आहेत, गर्ल्स आहेत. दिस डेटा इज ऑल्सो रिक्वायर्ड टू हॅव विथ द कॉलेज. किती बॉईज आहेत, किती गर्ल्स आहेत, किती आउट ऑफ स्टेट मीन्स आउट ऑफ कंट्रीचे असतील, आउट ऑफ स्टेटचे असतील, हा सगळा डेटा कॉलेज लेवलवरती स्टोअर करावा लागतो. ते सगळे रिपोर्ट्स कोणाला मिळणार आहेत? ऍडमिनला मिळणार आहेत. आता हे रिपोर्ट्स जेव्हा सिस्टीम मधून जनरेट होणार आहेत त्यावेळेला सिस्टीम कोणकोणते टेबल्स रिपोर्ट जनरेशनसाठी तुम्हाला एंटिटी आजही इनपुटची गरज नाहीये. तर कंपल्सरी जेव्हा पण तुमचं रिपोर्ट जनरेशन प्रोसेस असणार आहे त्यावेळेला इनपुट इज टू बी ओनली द व्हॉट. इनपुट कशातून देणार रिपोर्ट जनरेशनला? डेटाबेस. येस, डेटाबेस. डेटाबेस मध्ये तुमचे जेवढे टेबल्स असतील ते सगळे टेबल्स विल बी द इनपुट फॉर दिस पर्टिक्युलर प्रोसेस. म्हणजे तुमचं इथे ऑलरेडी आपण हे बनवलं होतं ना, ग्रुप केला होता याला, सो तो वापरूया आपण. सो कुठला होता? स्टुडंट. अजून काय होतं? एवढा फेंट का दिसतोय हा? कोणकोणते टेबल्स वापरलेत आपण? अकाउंट, कोर्स. येस, अकाउंट वापरलाय, कोर्स वापरलाय, रजिस्ट्रेशन वापरलाय, बरोबर ना. सो स्टुडंट एक टेबल घेणार तुम्ही, त्याच्यानंतर तुम्ही अकाउंट एक टेबल घेणार की अकाउंट मधून डेटा घेणार रिपोर्ट जनरेट करण्यासाठी. त्याच्यानंतर तुम्ही रजिस्ट्रेशनचा एक टेबल घेतला, किती स्टुडंट्सनी तुमच्याकडे रजिस्ट्रेशन केलं होतं ते तुम्हाला पाहिजे, त्याचा एक टेबल घेणार. जेवढे टेबल्स असतील ना तुमच्या सिस्टीम मध्ये तुम्ही क्रिएट केलेले ते सगळे टेबल्स ऍज अ इनपुट दाखवायचे रिपोर्ट जनरेशनसाठी. सो इथे आलं तुमचं रजिस्ट्रेशन, इन शॉर्ट रजिस्ट्रेशन. ठीक आहे, जस्ट इग्नोर द स्पेलिंग मिस्टेक. आणि त्याच्यानंतर अजून एक टीचरचा टेबल तुम्ही ऑलरेडी घेतलेला आहे वरती, ज्याच्यामध्ये तुम्ही टीचरचे डिटेल्स स्टोअर केलेले. सो टीचरचा टेबल पण तुम्हाला लागेल रिपोर्ट जनरेशन मध्ये. कोणते टीचर्सला कोणते कोर्स डिटेल्स असतील असाइन केलेले, किंवा त्या टीचरच्या डिटेल्सचा रिपोर्ट त्या टीचर्सने चा रिपोर्टिंग म्हणजे काय, presence absence in this way if it is to be required, that details is to be stored here within the teacher. किंवा टीचरचे डिटेल्स तुम्हाला स्टोर रिप्रेझेंट करायचे असतील तर ऑल दिस टेबल्स वॉट एव्हर दॅट यू हॅव युज्ड विदिन युअर सिस्टीम, प्रत्येक टेबल रिपोर्ट जनरेशनसाठी इनपुट म्हणून रिप्रेझेंट करायचा आहे.
कारण का रिपोर्ट जेव्हा जनरेट करणार ऍडमिन, त्यावेळेला ऍडमिनला डेटा हा कंपल्सरी या टेबल्स मधूनच मिळणार आहे. आणि ह्या प्रत्येक ॲरोला नाव द्यायचंय. आणि ॲरोला नाव देताना या पद्धतीने नाव द्यायचं, टीचर मधून टीचर डिटेल्स, रजिस्ट्रेशन मधून रजिस्ट्रेशन डिटेल्स, अकाउंट इज द अकाउंट डिटेल्स, स्टुडंट मधून स्टुडंट डिटेल्स अँड द ऍडमिशन डिटेल्स. गेटिंग? प्रत्येक ॲरोला नाव दिलं, तो ॲरो त्या टेबलचा डेटा रिप्रेझेंट करणार. तो डेटा तुम्ही प्रोसेसला देणार, प्रोसेस तो प्रोसेस करणार आणि रिपोर्ट जनरेट करणार. जस्ट चेंज द नेम नंबर 6.0 इट इज टू बी. Getting? See, if you compare this DFD with like reservation process or the reservation system, कुठल्या प्रोसेसेस तुम्ही रिझर्वेशन सिस्टीम मध्ये ऍड करणार? रिझर्वेशन करताना कोणकोणत्या प्रोसेसेस तुम्ही दाखवणार? मास्टर एंट्री Inquiry. दाखवाल, एन्क्वायरी कराल, अजून काय कराल? Register. इन्क्वायरी केल्यानंतर तुम्ही see there is no registration, there is a booking process. बरोबर ना? जेव्हा आपण बुकिंग करतो किंवा एखादं तिकीट जेव्हा आपण बुक करतो त्यावेळेला रजिस्ट्रेशनची गरज नसते तुम्हाला. का असते? सी जर तुम्ही ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन करत असाल तर तुम्ही लॉग इन बोलू शकता, लॉग इन प्रोसेस, की तुम्ही त्या वेबसाईटला लॉग इन करताय. तर त्यावेळेला जर ऑनलाईन सिस्टीम असेल तर तुम्ही लॉग इन म्हणू शकता. जर ऑफलाईन रिझर्वेशन असेल तर लॉग इनची गरज नाहीये. डायरेक्ट व्हिजिट करायचं काउंटरला, बुकिंग डिटेल्स द्यायच्या आणि बुकिंग डिटेल्स दिल्यानंतर बुकिंग करायचं. त्याच्यानंतर तुम्ही बिलिंग प्रोसेस दाखवू शकता सेपरेट. आणि बिलिंगच्या नंतर मग कुठली प्रोसेस येईल अजून? कॅन्सलेशन प्रोसेस एक दाखवू शकता. आणि अजून रिपोर्ट जनरेशन. झाला. 5 ते 6 प्रोसेसेस डीएफडी मध्ये सफिशियंट आहे तुम्हाला फर्स्ट लेवल डीएफडी मध्ये रिप्रेझेंट करायला. ओके. अजून कोणाची कुठली सिस्टीम आहे? सी याच प्रोसेसेस तुम्ही हॉस्पिटल मॅनेजमेंट साठी करू शकता, की मास्टर एंट्री. त्याच्यानंतर जेव्हा आपण हॉस्पिटलमध्ये ऍडमिट होतो, जर सपोज इमर्जन्सी असेल तर वी नेव्हर एन्क्वायर, डायरेक्टली आपण ऍडमिशन करतो, पेशंट ऍडमिट करतो. ठीक आहे. पण पेशंट ऍडमिट करताना सुद्धा या डिटेल्स चेक केल्या जातात ना, की रूम चार्जेस वगैरे. बरोबर? मग तो सिक्वेन्स फक्त लक्षात ठेवायचा की आपण ती प्रोसेस, जर सपोज आपल्याला ती सिस्टीम एक्झिक्यूट करायची असेल तर आपण कशी प्रोसेस फॉलो करणार आणि तीच प्रोसेस तुम्हाला डीएफडी मध्ये रिप्रेझेंट करायची. सो हॉस्पिटल मॅनेजमेंट मध्ये तुम्ही पहिले मास्टर एंट्री दाखवायची. मास्टर एंट्री दाखवल्यानंतर हॉस्पिटलमध्ये तुम्हाला रजिस्ट्रेशन करावं लागतं जेव्हा तुम्ही ऍडमिट होता. रजिस्ट्रेशन केल्यानंतरची प्रोसेस काय असते? रजिस्ट्रेशन केल्यानंतर काय होतं? कन्फर्मेशन. कन्फर्मेशन प्रोसेस नाही दाखवता येणार बाळा आपल्याला. ओके. का नाही दाखवता येणार? कन्फर्मेशन का नको? कॅन एनीवन? तुला कन्फर्मेशन म्हणजे काय बोलायचंय? हॅलो, कन्फर्मेशन म्हणजे काय म्हणायचंय? कोण बोललं होतं कन्फर्मेशन?